Namaste, ladies and gentlemen. Welcome to the third episode of the podcast. I'm very proud of myself कि मी तिसरा दिवस पण करतोय हे. आणि today we have a special guest with us. You might have realized की मागचे दोन episodes there was no questions or there was no opinions about की कसा दिसतोय ओंकार की अरे ओंकार थोडे केस विंचरून ये. But Aishu is my friend. She's my wife's friend. And a fashion designer, yes. studio owner, go-getter, entrepreneur woman. So welcome, Aishu. Thank you for Thank you for having me. Thank you for agreeing to come on. So again, before starting, Aishu asked me, okay, काय प्रश्न काय विचारणार आहेस? Are you like what's the question going to be like? And I said my first question is going to be धंदा कसा चाललाय? धंदा कसा चालू आहे? It's going good. I won't lie. त्रास झाला होता मध्ये विथ द एंटायर लॉकडाऊन आणि 4 months ऑफ कीपिंग द स्टुडिओ शट. पण वी आर बॅक ऑन ट्रॅक. म्हणजे वी गॉट बॅक ऑन ट्रॅक इन आय थिंक अराउंड सप्टेंबर. येस, 2 महिने थोडा क्रंच होता. पण देन वी कवर्ड इट अप हळूहळू. वी स्टार्टेड अ न्यू नाईटवेअर हे लाईन कम्प्लिटली लाईक अ कॅप्स्यूल कलेक्शन. आणि eventually that did really well in June, July, August. And I think now it is still doing really well. म्हणजे I'm simultaneously doing that also. आणि आता वेडिंग सीझन तर आलाच. त्यामुळे I thought आधी की it will not be that great this year's season, but surprisingly I'm doing good. So pre-COVID numbers and this is comparable? Yes, almost yes. equal. Almost equal you could say. क्या बात है. लवली. सो ऑफकोर्स हे ज्या लोकांना एलियन भाषा वाटत असेल, आयशू इज अ फॅशन डिझायनर. व्हॉट इज द टेक्निकल वर्ड फॉर व्हॉट यू वुड कॉल? I'm a bachelor in design. So I'm a fashion designer. And I've done my bachelor's in design. Okay. So like आणि which college? From School of Fashion Technology, Pune. कमिन्स BNCAचा जो कॉम्प्लेक्स आहे आता, कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, त्यांचंच एक हे आहे. इट्स लाईक अ फॅशन डिझायनिंग हे ब्रांच ऑलटुगेदर. My aim of bringing on Aishu was ki I know a lot of people are interested ki fashion, this industry that never dies, and this industry where innovations happen every day. New things come out every day, and you have to stay on top of things to stay on top of fashion. You have to be like in the boat. If you're out for good. So in the boat is such a nice way to put it. म्हणजे to audience, if you're not in the trend, then you're not even in the picture. Yes, definitely not. It plays a very important role. म्हणजे आजकाल everyone around wants to wear what a celebrity is wearing. Everyone. म्हणजे तुम्ही छोट्यातला छोटी मुलगी घ्या. माझ्याकडे देर हॅव बिन क्लायंट्स हू आर लाईक 3 or 4 years old and they know what they want to wear because they've seen it on some celebrity. I have to 3 and 4 year olds? Yes, I am not kidding. Damn. So you also have to be updated with that, right? You should know what's happening. कारण इतक्या छोट्या छोट्या मुलींपर्यंत आज फॅशन पोचली आहे. They are so picky about what they wear. So that is why I said you have to be in the boat. You have to make sure that you are following all the trends and you are giving the audience, I mean you are giving your customers all the trends that are in fashion right now. Because usually कसं होतं, these trends that celebrities wear, these clothes that celebrities wear, they लोकांच्या general, if you see a middle class category, त्यांच्या डोक्यात असं असतं की it has to be very expensive. Which is true. Which is true. Yes, like, it is. So I've heard of absurd stories of like 50,000 a shirt. Yeah. 50,000 is nothing. We could say peanuts. Okay, basic. Yeah. Okay. So there are designers who are selling basic shirts or t-shirts at around 70-80K. Damn. But ठीक है, म्हणजे it's been their journey. It's not easy. It's not easy. I'm not shitting on anyone, or I'm not saying it's like I good understand. or bad. I'm just saying ki so it is, and it's an insane thing. It's a process. म्हणजे you know, initially before I got into doing all this, I would feel काय अरे म्हणजे 80,000चं शर्ट त्यात असणार काय. But now I realize why they charge that much, because the struggle is real, dude. Like you have to struggle and see, everyone sees only the glamorous part. की बाबा पैसा आहे यांच्याकडे, they get to dress up people, they get to wear nice clothes themselves. म्हणजे माझ्याकडे लोक जाते म्हणतात तुला कपड्यांचा काही प्रॉब्लेमच नसेल, you can make your own clothes, you can wear whatever you want. म्हणजे you being a designer,
तुला कपड्यांचा कधीच काही प्रॉब्लेम नसेल, Yeah. बट इट्स नॉट लाईक दॅट. देर हॅव बीन डेज वेअर आय हॅव हॅड नो क्लोथ्स टू वेअर माय सेल्फ फॉर अ सर्टन ओकेजन. तुमच्याच लग्नात आय हो गॉट का? माय क्लोथ्स डन एक दिवस आधी, आणि आय वॉज लाईक की म्हणजे इतकं काम होतं. I So, think wedding season yeah, and yeah, everything yeah, was त्यामुळे going on. So there's our the- wedding was last year 1st December. लास्ट इयर. हा एकच वर्ष झालं. आणि आयशू हॅड डन अमिराचा संगीतचा ड्रेस अँड एव्हरीथिंग लाईक व्हेरी yeah. ब्युटिफुल. आय हॅड गॉन थ्रू द जर्नी ऑफ गोइंग टू द मार्केट अँड पिकिंग आउट द फॅब्रिक. फॅब्रिक्स अँड ऑल. So I of course I'm not aware of all the struggles that fashion designers or people in your industry go through, but the struggle is real. It's like hard It's work like real. any other profession, maybe even more. इवन मोर आय वुड से, बिकॉज कसं होतं माहिती आहे का, लोकांना दिसताना ना, इट्स आय डोंट नो इफ इट्स ॲक्च्युली म्हणजे इट्स अ शेम यू कुड से, पण इंजिनियर्स आणि डॉक्टर्सचा प्रोफेशन इथे ठेवतात आणि आमचा प्रोफेशन इथे ठेवतात. बट इट इज नॉट लाईक दॅट. आय मीन आम्ही हार्डवर्क इक्वल करतो. Absolutely. आम्ही, आय मीन कम ऑन, वी ड्रेस यू अप. I see. It's like इट्स लाईक हाऊ यू लुक इज इन आवर हँड्स. true. आणि त्यामुळे स्ट्रगल इज इक्वल. Yeah. आय वोंट से इट्स लेस, इट्स Yeah. इक्वल. आणि इट Because कम्स I've विथ अ seen लॉट Aishu being like so exhausted. I've seen Aishu being like sleep deprived and all of these things. course. Because like she does have to spend like an insane amount of time doing all of these things, plus the PR, the management, etc. So let's like sort of circle back to maybe the audience wants to know, how did this start? Like I don't know any gentlemen or any guys in my group who would have, or maybe women as well, because maybe I was not in that circle, Yeah. who thought of this field as something which maybe they wanted to go into. सुरू कुठे झालं, like spark कुठे आला की So basically, back, let's take you back in time. I was in 8th standard or even younger than that, Yeah. maybe. And my grandmother, yeah. who back then, when she was young, Mhm. did her fashion designing. Your grandma? Yeah, like my mom's mom. It's like 70s, 80s? Yeah, back then. Damn, okay. शी डिड हर फॅशन डिझायनिंग. आणि शी ऑलवेज लाईक, आम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आजीकडे जायचं तेव्हा शी वुड मेक लाईक लिटल थिंग्स, क्लोथ्स फॉर माय बार्बी. Ooh, अरे आणि हा. दॅट फॅसिनेटेड मी. बाहुलीचे कपडे and बाहुलीचे everything. कपडे, आणि मग बार्बीसाठी वी वुड मेक सारीज, ब्लाउजेस. आणि मग इट स्टार्टेड फ्रॉम देअर. मग Okay. हाताने छोटे छोटे गोष्टी शिवायच्या. आणि आय रिमेंबर इन इवन बॅक लाईक 5th स्टँडर्डमध्ये इथे समोर एक आजी राहतात. हम्म. तर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आय वॉज व्हेरी फॅसिनेटेड विथ फॅशन इवन बॅक देन. लाईक मला ते तसं म्हणजे ते तसंच घालायचं असायचं. हम्म. तशी बॅग म्हणजे तशी. सो तेव्हा 5वीत आय डिड अ बॅग स्टिचिंगचा क्लास Ooh. समोरच्या It's आजींकडे. like 5th standard. 5th स्टँडर्ड. Yeah. सो इट ग्रीव. हम्म. आणि मग 12th नंतर 12thमध्ये आय डिड सायन्स. Yeah. आणि मग त्याच्यानंतर आय वॉज व्हेरी क्लिअर अबाउट माय करियर ऑफ वॉट आय वॉन्ट टू डू. Like from the very beginning, there was no from questions no nothing. I had no मला- option. Like it was never fashion designing or something. It was always fashion designing. Okay, so let's come to a situation where, let's say, one of our audience members is मैं जास्ती नहीं है audience members, but होतील. let's say someone is in a similar conundrum and they have a let's call it parental pressure, where parents say कि अरे आहे आपला upstanding business. I think like Yeah. you already experience. So to anyone who doesn't know, Aishu's father is this world-renowned medical equipments and manufacturing firm Yeah. legend, who's just developed this insane ventilator, which is some 70% Cheaper than the regular ones. one for So COVID. basically, it's like a revolutionary medical company which Yeah. is doing wonders, not just in the tech field but in the money field. as Yes, well. yes, definitely. And of course, a father would like his daughter to Yeah. maybe gadi chalavne. Yes, How was but that? no pressure at all. Like Okay. they've been the most supportive Uh-huh. throughout my career. Like touch wood, they've been very supportive. Mhm. No pressure, never ever until now have they asked me ki why, ki tu हे का करतेस, म्हणजे do something else, try Yeah. something else. At times, Yeah. even right now I fail, and at times I am also like Self doubt होतो कधी self doubt होतो course. definitely. I am a very anxious person.
सो मला असं होतं व्हॉट इफ आय वुड हॅव डन engineering, व्हॉट इफ मी 9 to 5 जॉब केला असता. अरे कोविडमध्ये महिन्याचे महिने आले असते, पैसे माहिती असतं की आता इतके जाणार आपल्या हातात, यू कॅन प्लॅन फर्दर बेसिकली वेन यू आर वर्किंग अंडर समवन. हो एक्झॅक्टली. या सो तेव्हा सेल्फ डाऊट होतो, पण माय पेरेंट्स इवन देन आर लाईक नो होल्ड ऑन, यू विल गेट थ्रू. सो आय थिंक तो एक कुठेतरी जेव्हा तुम्हाला एखादी व्यक्ती सांगते ना की यू कॅन डू इट, दिस इज जस्ट अ फेज, that gives you a lot of support, and my parents have always done it. That's so cool. Yeah, I'm extremely grateful. Going back to 10th standard Aishu, who is thinking की मी आर्ट्स करावं का सायन्स करावं का कॉमर्स करावं का अजून काही करावं, why science then? So it's like a story. आम्ही बेसिकली आईला सांगितलं होतं एका कॉलेज, आय वॉज प्रिपेअरिंग फॉर डिझायनिंग एक्झाम्स, आणि एका कोचनी सांगितलं होतं माझ्या की यू नीड टू डू सायन्स टू गेट इन टू डिझायनिंग. I have no idea. She said that. आणि so my mom was like की ठीक आहे. आणि my mom was then a little unsure of my decision of doing fashion design. मी तिला असं वाटत होतं की काय म्हणतीये तर आहे, कितपत करेल का नाही. She didn't know I was that sure. Okay. So she basically, being the mother, wanted to keep all the options open. So widen the field थोडं. हां, आणि widen the field. मग तिला असं वाटलं होतं की आर्टमध्ये इंटरेस्ट आहे, मे बी आर्किटेक्चर करू पण शकते, मे बी. But I was very clear. आणि मग you want to do fashion and only fashion. Only fashion. So त्यामुळे तिचं असं द मदरली इन्स्टिंक्ट सेड की डू सायन्स, आणि मग आपल्याकडे ऑप्शन्स पण ओपन जातील इन केस यू प्लॅन टू चेंज युअर फील्ड, और मे बी यू डोंट गेट. कारण तेव्हा कसं झालेलं माहिती आहे का, फॅशन डिझायनिंग वॉज अ व्हेरी न्यू करियर फॉर माय फॅमिली. आणि दिस वॉज इन अ टाइम वेन बॅक इन 2008 रे, like 10-12 years ago, 13 years ago. सो इट वॉज अ व्हेरी न्यू थिंग फॉर एव्हरीवन की कुठल्या कॉलेजमध्ये जायचं, काय प्रिपरेशन असतं, ह्याच्यात पुढे करिअर काय, हे सगळं माय मॉम इज व्हेरी स्केप्टिकल अबाउट. त्यामुळे शी वॉज लाईक की आपण ऑप्शन्स ओपन ठेवू, म्हणून सायन्स घेतलं. दॅट्स अबाउट इट. म्हणजे त्याच्या मागे तसं काही फारसं वेगळं कारण नाही. इन युअर 11th-12th यू डिड सायन्स. या आणि पोस्ट दॅट 12th स्टँडर्ड मध्ये आय रिमेंबर I used to go to these science classes where I met Amira. आणि तेव्हा Amira is my wife. Yeah, so तेव्हा I was very clear की मी CET देणार नाही. मी कशाला देऊ CET, ऑलरेडी मी सायन्स घेतलेलं आहे, मी CET कशाला देऊ. सो आम्ही ती जी आमची केमिस्ट्री टीचर होती, आय वुड नेम हर, बट तिला सांगितलं, माय मॉम केम अँड टोल्ड की ती CET देणार नाही आहे बिकॉज तिचं करिअर ऑप्शनच वेगळं आहे. अँड तेव्हा द वे दॅट लेडी रिॲक्टेड, शी वॉज लाईक की मग तिचं करिअर काय आहे, हे काय फॅशन डिझायनिंग वगैरे, आम्ही अशा लोकांना ॲडमिशन देणार नाही. या सो इट वॉज लाईक दॅट. आणि द वे शी यूज टू ट्रीट मी ओनली बिकॉज आय वॉज डुईंग फॅशन डिझायनिंग अँड आय वॉज अ सायन्स. नाही, ती CET देणार नाही आहे, मग संपलं. म्हणजे मग तिला, म्हणजे शी इज लाईक दिस इन द क्लास. ओके सॉर्ट ऑफ लाईक अ मिसफिट स्टोरी होती. या डेफिनेटली. त्यामुळे मग आय वॉज ऑलवेज लाईक the person who's not studious or who's not sincere about her goals, who's not career oriented, who's just vaya geleli mulgi basically, which is fine. I mean, yeah, it's okay. I didn't really care back then also. So coming out of that, you started post 12th, you did your course. Yeah, 4 years course. And post that, I think you did an internship. And so I was working with a well-known designer. I was working with Nivedita Sabu. I did an internship with her. And then I was planning actually to do my master's from Parsons, New York. Okay. I did get through. And then I was like, म्हणजे माझं सगळं झालं, ट्रान्स्क्रिप्ट्स वगैरे सगळं पाठवून झालं होतं. I'd given my TOEFL, everything. So I was basically confused between a university in Italy and Parsons, New York. फक्त फीस भरायचे राहिले होते. आय वॉज लाईक दॅट क्लोज. अँड देन आय डोंट नो, समहाव मला असं वाटलं की ठीक आहे, आय एम डुईंग माय मास्टर्स, आय विल गेट अ डिग्री, आय विल कम बॅक फ्रॉम न्यूयॉर्क. अँड तेव्हा ना ते एक फॅसिनेशन होतं गोईंग अँड स्टडिंग अब्रॉड. पण मग आणि येऊन आय जस्ट गेव माय सेल्फ अ थॉट की मी परत येऊन करणार काय आहे. एम आय गोइंग टू वर्क अंडर समवन, एम आय गोइंग टू स्टार्ट माय ओन लेबल, और व्हॉट. सो आय वॉज obviously going to start my own label. That was very clear since the beginning. Like absolutely true. Yeah. So you had decided ki okay, I want my own thing, obviously. Yes. So why go and do your masters and spend around kititari lakh rupees
on the insane amount of money, आणि I think. New York and Italy is expensive, so it's not a It's like the fashion hub also, and yeah. it makes sense doing it from there na. Yeah. म्हणजे wouldn't make sense but if I do it like from once somewhere you else. go there, why would you want to come back? Yeah, but because also, the industry is there. yeah, म्हणजे इथे जे इन्फ्लुएन्सेस आहेत ते तिथून येतात. If I'm yeah, not but I didn't want to stay there. I am wrong. Okay. माझा भारत महान. So I always wanted to come back. I never Yeah. wanted to settle there, Yeah. but just for an experience and just because I thought it was cool back then, Yeah. I wanted to go. But later, like I said, I gave it a thought, and then तसंही मी इथे येऊन इंडियन फॅशन करणार आहे. Makes no sense going and spending so much money. Dropped the plan. Immediately started my own label in 2016. How was the start? Starting your own fashion label must be a Yeah. daunting thing to a 20-something To be girl. very scared, I was 21. Yeah. To be very scared, I was not scared. But to be very honest, I was not scared at all. Now when I look back, आता ना थोडीशी ती risk taking ability माझ्यातली lose झालेली आहे. Yeah. And you have But EMIs and you have these things. yeah, you have a lot of things. But आता when I look back, I'm like, how the fuck did I do that? Even like thinking of at 21 you're at the helm of your career and okay, this is the life I want to lead and these are the things which I want to Yeah. pursue, and doing all of that, like what were your like pros and cons list then, even though like तू maybe पेपरवर काढली नसेल तरी मनात तर काही गोष्टी होती असतील ना, ना. होते. It was just की सो कसं झालं माहिती आहे का, मला असं तेव्हा मी आय एम बिंग व्हेरी ऑनेस्ट, असं काही मी विचार केला नव्हता. हो, ॲट द बॅक ऑफ माय हेड होत्या गोष्टी की हाव आय एम हायरिंग पीपल नाव. म्हणजे I didn't know anyone. I was like kept in the middle of the business with people to take care of. Like immediately I hired tailors. So all my friends were like, are you nuts? Like you Salary are just कशा देणार? you have just started off. No one knows you in the industry. You still have to grow. Start freelancing first. And then do it. But your internship must have taught you a lot na. It did. It does teach you a lot. But then, see, I was working with a well-known fashion designer who was already established in the field. Brand आहे. Brand आहे मोठा. Network आहे, brand आहे, sales huge आहे. brand. Good work. पण with me, I am no one. I was no one back then. I was kept. I had like done such a big launch and I was in the middle. Yeah. Had to take care of 3 people. तेव्हा all my friends were like, aren't you thinking through? Why are you hiring? 6 महिन्याचे होतात पैसे. Yeah, why are you hiring? Do start freelancing पहिले. Or maybe have some contract workers do Yeah, this, yeah. that. And I was like, I've done it. I have to get through. Yeah. I did. म्हणजे jump in and try to swim. Yeah. I jumped in and atta, like if you look at Aishu in 2021, if you ask her, will you be able to take this risk? If I was me then, yes. नसतं गेलं मी. माझी रिस्क टेकिंग अबिलिटी खूप कमी झाली आहे. Maybe it's because we're this young children की हाँ मारा उडी. आणि मी मारली म्हणजे मला स्वतःच आश्चर्य वाटतं की हे तू कसं केलंस. So what was challenges, like let's say first month challenges? पहिल्या महिन्यात खरंच सांगायचं तर ना, पहिल्या महिन्यात आय ऑलवेज टेल ऑल माय फ्रेंड्स हू आर beginning their career in fashion, की पहिले 2 महिने आर नॉट डिफिकल्ट. Kids will come to you ना. येस, पीपल कम की अरे नवीन चालू केलंय, सपोर्ट दाखवू. पहिले 2-3 महिने आर लाईक अरे आय एम डुईंग सो गुड. green दिसायला लागतं. The struggle starts when all your acquaintances come and go. म्हणजे ते पहिल्यांदा येतात की हा ओळखीची आहे, थोडं सपोर्ट दाखवू. पहिले करतात. नंतर what matters is your quality. तू पहिल्यांदाच त्यांना छान क्वालिटी दिलीस तर ऑब्व्हियसली दे विल कम बॅक. सो पहिले 3 महिने वर अमेझिंग. नंतरचे 3 महिने वर also good. Yeah, it was good because I did a few exhibitions, I did a few pop-ups. Those were disastrous. I'm not going to. Yes. म्हणजे I did a big. तेव्हा तर मी तुला for the uninitiated pop-up म्हणजे काय? Pop-up store. Basically, it's a. आता जनरल आपण टर्टुलियामध्ये जातो, तिकडे स्टॉल्स लावले असतात क्लोथ्सचे. सो इट्स लाईक दॅट. फ्ली मार्केट यू कुड से, नॉट एक्झॅक्टली बट मे बी लाईक अ स्टोर आउट ऑफ युअर स्टोर ॲट अ प्लेस वेअर लॉट ऑफ पीपल कम. या. ओके. So something like a festival. Yeah. So I did this big event
विच वॉज, आणि तेव्हा काय झालं, माझ्यावरती मीडिया खूप होती. सो पहिला लॉन्च वी डिड अ बिग थिंग, वी डिड अ पेज 3 इव्हेंट. आणि मग इव्हेंच्युअली नंतर त्या पेज 3 इव्हेंटचा तेवढा 2 महिने इम्पॅक्ट राहतो, तुम्हाला खूप फोन येतात वगैरे. त्याच्यानंतर आय डोंट नो हाव, बट सेकंड माझं सो आय वॉज बूमिंग ऑन इंस्टाग्राम बॅक देन. माझं जुनं अकाउंट होतं, आय वॉज बूमिंग. त्याच्यावरनं आय गॉट एक सेलिब्रिटी अप्रोच्ड मी, आणि मग तिच्यामुळे आय बूम्ड मोर. आय डिड शोज विथ हर लाईक हवा यू द्या आणि ऑल दॅट. सो त्याच्यामुळे हे झालं. आणि मग नंतर आय डिड दिस एक्झिबिशन दॅट आय वॉज टॉकिंग अबाउट. इट्स अ बिग एक्झिबिशन इन कॉन्रॅड, अँड द रेंट वॉज इट वॉज एन एक्सपेन्सिव्ह थिंग. आय वॉज लाईक आय सेड, रिस्क टेकिंग अबिलिटी. कॉन्रॅड मध्ये एक्झिबिशन म्हणजे वॉज इट लाईक अ लॉट ऑफ इट्स अ बिग एक्झिबिशन. आणि यू आर आय वॉज अमंगस्ट 50, यू कुड से. आणि रेंट इज लाईक अ लॅक. डेफिनेटली. आणि कसं झालं, कुड वी डिस्कस द नंबर्स? इट वॉज 89K, आणि फॉर अ 4x4 स्टॉल. 4x4 म्हणजे 4x4चा स्टॉल होता. हो म्हणजे एवढी जागा, हो, एवढ्या जागेसाठी यू पेड अबाउट अ लाख रुपीज. येस, अबाउट अ लाख रुपीज. आणि अरे तेव्हा तर मी कर डालते हैं, यही है, ग्लैमर ही चाहिए. आई वॉन्ट टू बी ग्लैमरस, आई वॉन्ट टू बी द स्टार, आई वॉन्ट टू बी a designer who only does classes. I'm not going to cater to the masses. That was my attitude, and risk taking ability was like, you want to change the height? No, that's fine. Risk taking ability was over the moon. त्यामुळे मग मी ते केलं, आणि तिथे फटका बसला मला. अरे कारण मला कसं झालं होतं, मी खूप 89K गळ्याशी आले का? हो, कसं झालं, मी खूप क्लासेस करत होते, पण मला रिअलाईज झालं की एक्झिबिशन, आणि कॉन्रॅडचं एक्झिबिशन करते. सो आय वॉज ग्लॅमर वाईज, ग्लॅमर कोशंट आणि पुण्यातली डिझायनर वाईज, आय वॉज अमंगस्ट द क्रीम डिझायनर. म्हणजे इट वॉज लाईक सडनली जमिनीवर आल्यासारखं झालं का? हो, म्हणजे माझे डोळे तिथे उघडले, कारण फेम होती, भरपूर फेम होती मला तेव्हा, आणि पीपल यूज टू रेकॉग्नाइज मी वगैरे, की ऐश्वर्या. अरे पण पैसा. So this was like Conrad मध्ये there was maybe 50 designers other than yeah more than that, आणि बिग डिझायनर्स. पण कसं होतं माहिती आहे का, पुण्यातला आता असे एक्झिबिशन्स पुण्यात केल्याचा तोटा हा आहे की पुण्यातल्या बायका येतात, ड्रेसेस बघतात, किंमत बघतात, आम्ही फोटो काढायला अलाव करत नाही, ड्रेस स्टडी करतात आणि जाऊन त्यांच्या टेलरकडनं बनवून घेतात. ओके, हे असा धंदा होतो का? हा असा धंदा होतो. मग तिथे तुम्ही 13 आणि 14 हजाराचा तुम्ही पीस लावलाय, तो डेड स्टॉक राहतो. आणि तुम्ही तुमच्या स्टोअरमध्ये 13 आणि 14 मी बनवले होते रे पीसेस, आणि दे ऑल एंडेड अप बिंग अ डेड स्टॉक. कारण पुण्यात नाहीये एवढी स्पेंडिंग कपॅसिटी, हे त्यानंतर मला जाणवलं. त्याच्यानंतर पार्ट 2 केम वेन सिमिलर ह्याच्यात मी मुंबईत एक्झिबिशन केलं. मुंबईत आय एम किडिंग यू नॉट, सी लिंकला एक्झिबिशन होतं. द रेंट वॉज ओनली 13K फॉर अ 6x6 स्टॉल, which was much better. आणि आय मेड सो मच मनी, कारण मुंबईचा क्राऊडच वेगळा आहे, मुंबई लेवलचे पैसे गेले. तेव्हाच मला कळलं की पुण्यात राहायचंय तर पुण्याच्या क्राऊड साठी काम करायचं. आणि मग तेव्हापासनं आय रिड्यूस्ड ऑन माय प्राइसेस, एव्हरीथिंग आय टुक अ बिग हे. मग तेव्हापासून थोडी स्टेबिलिटी आली. So learning could be ki if you want to make good money, then go to where the money is. Yes. Like no better example to, म्हणजे I always say to people who are doing freelancing आणि हे की startups are really nice to work at, or people who are starting out are really nice to work with because you share struggles. Yeah. But you make money with established people. Yeah, of course. आणि I think you learned that sort of the hard way. Yes, I did. पण मग तेव्हा लाईक आय सेड, मग हे ज्या 2-3 गोष्टी झाल्या ना, त्याच्यात मला फेम भरपूर मिळाली, विच इज स्टील गोईंग बाय. आय डिड अ लॉट, आय डिड फेमिना आणि दे अप्रोच्ड मी. नन ऑफ दीज थिंग्स वर पेड, नो वन, अँड नॉट इवन माय डॅड हू हॅज अ लॉट ऑफ कॉन्टॅक्ट्स इन द इंडस्ट्री. नो वन कुठे जॅक नाही लावला. कॉमन दीज डेज. पण
And I've it also seen self Forbes doubt होतो articles ना. for women. I've seen हो, Forbes articles for women. I know. And that's म्हणजे तुम्हालाच कसं बरं वाटतं की तुम्ही आहात बाबा फोर्ब्समध्ये, पण इट्स बिकॉज यू पेड. इट्स नॉट सेल्फ अर्न. It's good, insane money ना. या इन्सेन. सो त्याच्यासाठी आय एम रिली प्राऊड ऑफ माय सेल्फ की Yes. आत्तापर्यंतचे जे पेपर आर्टिकल्स आहेत, आय हॅव डन माझ्यावरती एक ह्यूज पुणे मिररमध्ये आर्टिकल आलं होतं 2 years बॅक. इट वॉज लाईक बिग फोटो ऑफ माइन जस्ट अबाउट मी अँड हाऊ आय हॅव एस्टॅब्लिश्ड हे एव्हरीथिंग. करता like how did you manage? Of course आता us sort of being not in a married life or us even though I'm married but responsibilities तेवढ्या नाही आहेत. नाही आहे डेफिनेटली. how do you manage family? How do you manage personal time? सो माझी फॅमिली लाईक आय सेड हॅव ऑलवेज बिन व्हेरी सपोर्टिव्ह. ते Yeah. कधीच म्हणणार नाहीत की तू कामामुळे इथे येत नाहीयेस, असं चालणार नाही. नाही, कधीच I'm नाही, not कधीच talking नाही. about family but your own पर्सनल time as टाइम. well हो. ना. सो कसं होतं, Yes, let's आय say weekend ला I हॅव want to hang out with friends or let's say weekend ला people are saying चलो लोणावळा चलते or you know नाही. चला आपण relax ला आय बसूया कांट डू दुपारी. दॅट. आय कांट डू दॅट. दॅट्स अ सॅक्रिफाईस दॅट आय हॅव टू मेक. एक त्यातला प्रो आहे की आय रन माय ओन स्टुडिओ, त्यामुळे आय कॅन से की चला आज सुट्टी देऊ. पण मग ते केलं की स्वतःला गिल्टी वाटतं रे. येणाऱ्या पैशांना नाही म्हणवत नाही. आणि ऑल्सो मग असं होतं, आय एम अ वर्कोहॉलिक आणि आय एम अ कंट्रोल फ्रीक. आय डोंट नो Perfectच हवंय. परफेक्ट बिंग अ वर्गो. आय एम अ कंट्रोल फ्रीक. मला गोष्टी माझ्या कंट्रोलच्या बाहेर गेलेल्या दिसल्या की अँझायटी हिट्स मी आणि आय गो इन अ शेल आणि आय एम लाईक की फक एव्हरीथिंग इज डेड फॉर मी. हाऊ डू आय गेट आउट. एक पण गोष्ट लाईक विथ माय पर्सनल लाईफ, विथ माय प्रोफेशनल लाईफ, विथ एव्हरीथिंग अराउंड मी, आय लाईक टू कीप थिंग्स इन कंट्रोल. इफ इट्स गुड बॅड आय डोंट नो. पण त्यामुळे माझं सगळं तसंच असतं की इफ माझी डेडलाईन आहे 15 तारखेची तर माझं 13 तारखेला गोष्टी रेडी पाहिजेत. ओके. त्यामुळे मग असं होतं की आय कांट बी व्हेरी इम्पल्सिव्ह अबाउट माय प्लॅन्स. बिंग अ कंट्रोल फ्रीक माय सेल्फ, माझा डे आधीच ठरला असतो. हां, की ओके मी 6 वाजता हे करणार. हो. बिकॉज when I asked Aishu for her time and she was very very particular की 11 वाजता but you will be done by 12 वाजता. Yes. आणि like all of these things. So- and I'm really happy की okay people are keeping the time and या everything. आय एम ह्यूज कंट्रोल फ्रीक. मी म्हटलं तसं म्हणजे इट बाईट्स मी ॲट टाइम्स. पण असं होतं की मी इम्पल्सिव्ह गोष्टींना तयार होत नाही त्यामुळे. Yeah. आणि आय डोंट फाइंड देम फन. म्हणजे पीपल आर लाईक नो यू शुड ट्राय, व्हॉट इज दिस, इट इज फन. हो इट इज, आय अग्री. Yeah. बट आय नीड टू गेट आउट ऑफ इट. म्हणजे आय नीड टू गेट आउट ऑफ दॅट झोन ऑफ माइंड टू बी. आणि मग मी खूप अशी वेड्यासारखी वागते माझ्या कंट्रोलच्या बाहेर गोष्टी गेल्या तर. पण आय थिंक दॅट इज सर्विंग वेल फॉर माय वर्क, कारण Yeah. आय एम व्हेरी मच Yeah. परफेक्ट विथ माय डेडलाईन्स. देन Managing employees दॅट्स अ टास्क. like म्हणजे maybe there are a few managers in the audience who know okay ki you have to handle or like get work done out of your colleagues but managers don't pay the salary, the company does. या ऑफकोर्स. and here तुझ्या खिशातनं पैसे जात आहेत. हो, दुःख होतं पण काम पण होतं तेवढंच. त्यामुळे कसं आहे ना, आय बिलीव्ह इन टीम बिल्डिंग. आय बिलीव्ह इन बिल्डिंग अ गुड टीम. आणि ॲट द एंड ऑफ द डे आत्तापर्यंत माझ्याकडे जी लोक परत येत आहेत, आय हॅव हॅड अ लॉट ऑफ रेप्युटेटिव्ह क्लायंट्स. आणि एकदा आलं की पीपल डोंट गो, Yeah. येतात माझ्याकडेच. इट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दॅट आय सर्व अँड द टाईप ऑफ वर्क माय टीम डज. त्यामुळे मला वाटतं की अरे बापरे एवढी सॅलरी वगैरे. पण मग असं होतं की दे आर डुईंग द वर्क, दे गिविंग मी दोज क्लायंट्स अँड दे गिविंग मी द गुडविल. त्यामुळे Let's say you want to pick up. उचलला गेला चुकून. ठीक आहे, झालं कट. While doing this like while doing the employees, while doing all of these things असे to people some numbers might be astounding. Some numbers like okay हे fabric एवढ्याचं आहे or हा dress एवढ्याचा आहे or so let's say 3 numbers which would shock the audience. म्हणजे फॅब्रिक्सचे वगैरे Anything की okay let's say chill आपण गप्पा मारायला बसलोय and you have to tell an interesting fact about. I'll tell you an interesting fact. A master who works at a designer gets paid 35,000. Master म्हणजे The person who makes the dresses. ooh Let's put it in a basic word, tailor. okay Gets paid 35,000 a month. That is मला आवडेल. मी I'll start doing. So you tell me, ह्या गोष्टीमध्ये तू मला सांग
शिक्षण काय आहे? काहीच नाही. बट दॅट लाईक द इट्स स्किल. अ आर्ट, स्किल. म्हणूनच मला कळत नाही की लोक का ह्या प्रोफेशनला हे करतात, की इट्स अन आर्ट, इट्स स्किल. आणि तुमच्या ह्यांच्या आज स्किलमुळे यू आर वेअरिंग वेल फिटेड क्लोथ्स, यू कॅन फ्लॉन्ट युअर बॉडी, यू कॅन डू सो मेनी थिंग्स. डोंट पुट देम डाउन. आय हॅव हॅड पीपल हू कम टू मी. I am a designer. I have spent 4 years of my education studying designing, and there are people who come to me and they're on the call with someone else and they're like, हाँ मी टेलर कडे आली आहे. It's an insult. Basically चांगलं नाही वाटत की you are coming to me, you are also paying me double the price of what you pay a local tailor. But then at least use proper words. So fact, like coming back to the fact, let's say you meet 12वीची आयशू आत्ता. What is something which maybe she would be, happy to know, or like what would you tell her? I think I would tell her to take it slow because like I said, the risk taking ability was at its peak. कुछ भी करेंगे. पहिले 2-3 मी तुला म्हणलं ते एक्झिबिशन्स वगैरे जे केले, म्हणून त्यासाठीच की टेक इट स्लो, थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड इन अ ब्युटिफुल वे. स्पेंड मनी कॉशियसली आणि जस्ट बी अवेअर ऑफ एव्हरीथिंग. म्हणजे तेव्हा तसा तो एक हे होता ना की क्लासेससाठी करायचं आहे, एक्सपेन्सिव्ह क्लोथ्स करायचे, हे ते त्या ह्याच्यात त्या फ्लोमध्ये भरपूर सुरुवातीला मास झाला होता, पैसे उडवले होते. आय वुड जस्ट टेल माय सेल्फ दॅट की टेक इट स्लो. व्हॉट इज लाईक एन इन्सेन मनी फॉर फॅब्रिक्स दॅट यू हॅव स्पेंट? 7 lakhs. काय? या 7 lakhs for fabrics. I don't even know what question to ask. Like how does that work? 7 lakh for fabrics in a year? So in a collection. Okay. So you buy 7 lakh worth fabric. Okay. Not just fabric. Let's put trims. Let's put embroidery. Let's put buttons. A collection worth 7 lakh. Let's put it that way. Equipment. Go ahead. Amira hai. हाँ सर. क्या ना करो कर. Sorry Amira. हे करता करता असं झालं असू शकेल की यू हॅड पीपल से मे बी पेरेंट्स और मे बी पीपल हु आर डुईंग दीज थिंग्स की आयुष्यावर हे करायला पाहिजे, आयुष्यावर हे नाही करायला पाहिजे. व्हॉट डू यू से टू द हेटर्स देन और डाउटर्स देन? माझ्या समोर कोणी काही बोललं नाही. पीठ पीछे जो बोलना है वो बोल. हां, त्यामुळे समोर आजपर्यंत माझ्यासमोर कोणी काही बोलायची हिंमतच केली नाही. आय हॅव कम ऑफ ॲज अ पर्सनॅलिटी हु इज व्हेरी डॉन्टिंग टू पीपल. येस, मी अशी खूप स्ट्रॉंग हेडेड वाटते लोकांना, असं मला लोक म्हणतात की यू लुक व्हेरी स्ट्रॉंग हेडेड आणि यू लुक व्हेरी ओपिनियनेटेड आणि यू आर व्हेरी स्ट्रेट अप, विच आय एम नॉट ॲक्च्युली. बट आय डोंट नो तसं का वाटतं लोकांना. मग व्हेरी हां, त्यामुळे माझ्यासमोर कोणी काही बोलत नाही. मागे बोललं असेल तर ठीक आहे, वाईट वाटतं, म्हणजे आय एम नॉट गोइंग टू लाय हिअर. ऐकलं की असं, आणि जवळची लोक बोललेली आहेत त्यामुळे मग ते वाटतं. पण इट्स ओके, यू कीप युअर हेड. देर आर नाईट्स वेर यू थिंक अबाउट इट, ओव्हर थिंक अबाउट इट. बट आता आय हॅव स्टार्टेड मेडिटेटिंग, त्यामुळे मला काहीही फरक पडत नाही. आय हॅव गॉटन इन टू दॅट लॉकडाऊनमध्ये एवढं सगळं. मी 1 मिनिटात जाऊन येस, गेली एकदाची. So a story, Aishu is like Amira's really good friend, and the public might not know about this, but she started her own thing, and like sort of Amira was and I were in sort of awe म्हणजे असं वाटत होतं की अहिला ही आपल्याच वयाची मुलगी हे अशा लेवलचं किल करते आहे. ही इज गेटिंग ऑल द रेकग्निशन. आणि वेन वी like used to talk to her, कधी आयशूला भेटलो तरी it was not like ki this celebrity or this diva or all of these things. It was more like Aishu our friend, and Aishu this young entrepreneurial woman, आणि असं that gave us energy. So back with us we have young Aishu entrepreneurial energy. मी कट करायच्या ऐवजी एक छोटासा एक अच्छा ठीक आहे सॉरी मला एडिटिंगला बसायला आवडत नाही. ठीक आहे, मला आतनं थोडीशी इमर्जन्सी होती, त्यांनी बोलवलेलं. हो. So last maybe question or last sort of a bit, what
are like 3 things you would, or like 2 things you would say to kids in school, or kids in 11th 12th, or kids maybe who have an inkling towards fashion? How would you do it? Maybe as a freelancer, not maybe like full time, but how would you want to get indulged in the field, etc.? Nothing. पहिले तर degree is very important. आजकाल there are a lot of courses that promise you like diploma courses, आणि आता तर खूप आलेत. There are a lot of degree diploma courses that have started coming up because fashion industry is booming right now. सगळ्यांना आजकाल फॅशन डिझायनिंग करायचं आहे, त्यामुळे खूप आलेले आहेत. पण आय वुड जस्ट से की चांगल्या युनिव्हर्सिटीमधनं करणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लॉट ऑफ पीपल से डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टंट दीज डेज. तुम्ही युट्यूबवर शिका, हे करा, ते करा. म्हणजे असेल, आय एम नॉट सेइंग की नाही, पण इफ यू वॉन्ट टू डू लाईक इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ सर्टन फील्ड आणि तुम्हाला त्या लेवलचं जर एज्युकेशन मिळणार असेल तर मग घ्या ना. म्हणजे तुम्हाला हो येस डेफिनेटली. कारण छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्या तुम्हाला शिकल्या तरच कळणार आहेत. आता अरे खूप लोक अशी आहेत हु आर हाऊसवाईफ्स, ओके, आणि नॉर्मल आणि त्यांना ना असं लांबणं वाटतं की हां फॅशन डिझायनिंग काय, आम्ही पिंटरेस्टवरनं 2-3 डिझाईन्स बघू आणि टेलरला सांगतो, मास्टरला सांगतो की शिव, तो शिवेल, संपला. इतकं सोपं वाटतं लोकांना. कोणीही उठून बुटीक चालू करतंय, कोणीही उठून हे करतंय. इट इज नॉट दॅट इझी. तुम्हाला जर इफ युअर मास्टर कम्स अँड आस्क्स यू टुमॉरो की मॅडम याचा पॅटर्न मला येत नाही, हाऊ डू आय डू इट, यू शुड नो. उद्या इफ सम कस्टमर कम्स विथ सम ऑल्टरेशन टू यू, यू कॅन्ट से थांबा गो लेट मी आस्क माय मास्टर अबाउट इट. नो, यू आर रनिंग द शो. यू हॅव टू टेल द कस्टमर की नो, this can be altered, this can't be altered, or whatever. So that is why education is important. म्हणजे YouTube can just teach you this much. आणि YouTubeला ऑप्शन असतो स्किप. मला हा टॉपिक नाही आवडत आहे, मी स्किप करतो. कॉलेजमध्ये नाही आहे हा ऑप्शन. यू डोंट लाईक इट, यू स्टील हॅव टू स्टडी. You have to go through the basics. You have to go through all of these things where people think की ओके मी थोडंसं वरवर बघितलं आणि आता आय एम एज्युकेटेड. बिकॉज माझा तसा फॅशन सेन्स आहे इज फ्रॉम डेव्हिल्स वेअर्स प्राडा. तेवढंच मला माहिती आहे की ओ एकदम म्हणजे हे असतं ते असतं. But like ground level, you suggest to young people or people who would want to get into this industry, think of an education here. Think of an education, work under someone, see that person run the business. So like, and then let's get say into we do like 3 points. The first is education, get a good education. Second is internship, you're saying? Yeah, internship or a job, whatever that suits you. Jikde you can study, if you're planning to start up your own label, only then. If you're planning to work under someone, then you can just start working under someone after taking your degree. But otherwise, work under someone, take some experience, see how it goes, see that it's not easy, and mag get into this. Okay. Karan it's not, it looks like a plate full of desserts, but it's not. It has its own baggage, and त्यामुळे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू get some experience and talk to someone before getting into this, so that you know the pros and cons of being in the industry, because it's not a cakewalk, definitely not. Could the third point be around money? Yeah, definitely it is. See, if you want to start up now and if you want to be on the top of the game, you need a big amount to invest. Big. And big also is like 10 lakhs plus? Yeah, definitely more than that. 20 lakhs plus? Yeah. You have to have your own place. You need to have your own place. You need to invest. You need to have a lot of money. आणि मग तुम्ही you can start up as a store or a label or whatever. Freelance करायचं असेल तर तुम्ही जॉब एक्सपिरियन्स घेऊन फ्रीलान्स करू शकता. Works well with people. A lot of people do it, and it वर्क्स वेल आहे. रिस्क कमी असते की तुम्हाला उद्या वाटलं की मला हा कस्टमर याचं काम नाही करायचं आहे, और यू डोंट हॅव एनी लायबिलिटीज. किरकिर नाही, हां किरकिर नसते किंवा यू डोंट हॅव टू पे ऑफ पीपल एव्हरी डे. त्यामुळे तुम्हाला एक डेडलाईन, ओव्हरहेड्स कमी असतात. येस राईट. त्यामुळे हे रिस्क कमी आहे त्याच्यात. 3 things people could try and take care of who want to get into the fashion industry from a fashion designer and label owner herself is first get an education, second do try and get a little bit of experience before you start your own thing, and third think about money. You need a little bit of funds, not a little bit of funds, lot of money.
of course it'll pay off in the end. You Yeah, have it to do does, the it hard does. work, etc. Added fourth point, networking किती important आहे? How does that work? तेच मी सांगणारच होते. You need a lot of networking. You need to know basically how to talk to people. मी म्हटलं तसं I look like a personality who's very aggressive. आणि जी अशी फटकन बोलून जाईल वगैरे. सो तशी मी, त्यामुळे तुम्हाला जर तसं असेल, इफ यू आर समवन लाईक दॅट, देन यू नीड टू काम डाऊन, बिकॉज दीज पीपल हॅव अँगर राईट अप देअर नोज. नॉट इवन वन वर्ड इकडचा तिकडे, अँड दे आर लाईक आय एम नॉट वर्किंग फॉर यू. ओके. या मॅनेजिंग एम्प्लॉईज तर जावंच दे. आय एम सेइंग तेच तर नेटवर्किंग जे आहे, इट बिल्ड्स अप लाईक दॅट. सो इफ आय कीप, आता कसं होतं, आय हॅव 2 employees, 3 employees वर्किंग अंडर मी. समवन टुडे डिसाइड्स टू नॉट वर्क विथ मी. I need to know 3-4 or maybe more people in the same field जे आहेत who can replace that person's place. पण माझं जर नाव असं झालं की that lady don't work under her, she's not nice, people will not come to me. So it's like that. आणि I was talking networking from a sales perspective. Oh yeah, very very because, important. You got a little bit of press, a lot of press. I got a lot of press. मी म्हटलं so big thing for me was Femina. It was a big achievement for myself also. कारण 2017 मध्ये फेमिनानी एक सप्टेंबर 2017 ऑन माय बर्थडे दे लॉन्च द मॅगझिन, आणि वुमेन ऑन्टरप्रिन्युअरचा त्यांनी अख्खा इश्यू केला होता. आणि त्याच्यात व्हॉट्स हॉट इन पुणे, इट वॉज मी. That's cool. So हे करता like तिथे let's say like press is one thing which maybe someone gets, maybe someone doesn't get, etc. How do you network? Like सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ. सोशल मीडिया पण ना सध्या आता इन माय इंडस्ट्री ना, इट इज व्हेरी, पिक्चर्स डोंट डू जस्टिस. देर आर सो मेनी. युजली आता आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये फोटोज थ्रू सोशल मीडिया रन होतं ना. मी फोटो टाकीन आणि मग लोकांना लुकबुक्स. येस. पण कसं होतं माहिती आहे का, if I'm charging 4,500 for a dress and I'm putting it out, and same dress कोणी similar dress कोणी 1,000 रुपयात टाकला, तर people go there. और कधी कधी असं होतं, मी 1,000 रुपयाचा ड्रेस टाकला, even though the quality is nice, and someone is posting the same dress for 4,500. Then people are like, नहीं हमें आके एक बार फैब्रिक को देखना है. सो ती रिस्क खूप आहे. आणि मग ऑल्सो आमच्या ह्याच्यात ते बारीक गोष्टी असतात की फिट झालं पाहिजे, मग ते त्यांना फिट नाही झालं तर मग ह्यूज थिंग. सो बेसिकली सोशल मीडियावर जर करायचं असेल तर रिव्ह्यूज वर्क वेल, की पीपल शुड go on my social media and tell people out there, or maybe give shout outs, she does good clothing, this that works. And it does, I think like a lot of people do these clubs, or they do maybe Rotract, or maybe do something like a BNI. I tried. So I am, like I said, I'm not a very social person also. त्यामुळे मला ते फारसं काही जमलं नाही. रोट्रॅक्ट वगैरे आय वॉज अ पार्ट ऑफ इट. त्यांच्या मीटिंग्स असायच्या आणि तेवढा वेळ द्यावा लागतो त्यांना. ऑब्व्हियसली मला ते वेळ देणं नाही होत रे, कारण माझं हेच असं आहे ना की मला वेळ देणं नाही होत. त्यामुळे माझं आय लॉस्ट आउट ऑन अ लॉट ऑफ दॅट. त्यामुळे मी त्याच्यावर आय वोंट कॉमेंट की त्याच्यातनं बिझनेस होतो का नाही होत. आय डोंट नो एनी ऑफ दॅट. पण माझा आत्तापर्यंतचा सगळा बिझनेस वर्ड ऑफ माउथनी झालेला आहे. So because someone says ki तिचं ते काम चांगलं आहे. सो आता अमीरा बघ, when I did blouses for Amira, your mom wants to come. मग अजून अमीरा आरोही came, then Amira's mom used to come, Amira's काकू used to come. तसं होतं. मग काकू recommended 2 more people, so they recommended. So it's like the first चिंगारी has to happen की ठीक आहे माझे फर्स्ट acquaintances आहेत, but good work transcends everything. Yes, it does. सो तसं नेटवर्किंग मला सगळ्यात जास्त वर्ड ऑफ माउथ मला आवडतं, म्हणून मी सोशल मीडियावरती पण ॲक्टिव्ह नाही. कारण सोशल मीडियावरती ना ॲट टाइम्स असं होतं की अरे हां मग ही चांगलंच सांगणार ना, मग ही स्वतःच्या पेजवर चांगलंच टाकणार. मी जेव्हा दुसऱ्यांचा सोशल मीडिया बघते तेव्हा माझ्या डोक्यात हे येतं. त्यामुळे I think of myself like that की why will someone else portray negative reviews? Yes. Or आणि आजकाल even if someone puts a negative review, there is always an option of deleting it. So I don't trust that. I myself don't trust it. त्यामुळे I don't believe in it basically. हे करता let's say काहीतरी बॅड रिव्ह्यू आला और काहीतरी बॅड कॉमेंट आली,
की okay, you sold something, sold So, an item. हां. And how do you deal with that? So आता Negative reviews. या आलेले आहेत, नाही असं नाही. पण कसं झालं माहिती आहे का, मी म्हटलं तसं आय एम अ कंट्रोल फ्रीक. इफ आय सी थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ माय हँड, आय विल इमिजिएटली टेल द कस्टमर की सी हे असं असं होतंय, आर यू फाईन विथ इट? इफ नॉट, ठीक आहे, वी विल लुक फॉर एन ऑप्शन. सो त्यांना पण एक विश्वास राहतो की बाबा काही झालं तर ही सांगणार आहे. एकदा असंच झालेलं, आय वॉज इन युरोप, आय हॅड टोल्ड दिस कस्टमर ऑफ माइन की आय एम गोइंग टू बी ट्रॅव्हलिंग ऑन द 23rd अँड शी वॉन्टेड टू गिव्ह लाईक अ गुड 15K ची ऑर्डर. सो आय हॅड टोल्ड की मी 23ला जाणार आहे, आय विल बी बॅक ऑन द 3rd, आय एम नॉट गोइंग बी हिअर फॉर 10 days. तर तुला जे द्यायचं आहे तर यू मेक शुअर यू कम बिफोर आणि यू गेट इट ऑल्सो डन बिफोर. म्हणजे 23च्या आधीच मी चालली आहे, सो आय वुड वॉन्ट टू टेक युअर ट्रायल्स इन फ्रंट ऑफ मी. So she didn't come. She didn't come तेव्हा, आणि she came just a day before I was about to leave. So काय टॉवेल घालून देणार आहे? हां, सो मग मी तिला, my studio was going to be working for 10 days, but I just wanted her trials to be done when I was there, right? आणि तिला लवकर हवं, तर she wasn't ready to wait until I come back. मग तिला दिलं, तिने ऑब्व्हियसली मी गेल्यावरतीच घेतलं ते. आणि मग मी नव्हते, मग शी कुडंट कम्युनिकेट बिकॉज आय वॉजंट इन इंडिया ऑल्सो. त्यामुळे ते टाईम झोनमुळे हे होत होतं. शी गॉट व्हेरी मॅड ॲट मी की तू हे नाही आहे की, यू नो, नॉट द काइंड ऑफ क्लोथ, टाईट झाला टी शर्ट, बेसिकली कम्युनिकेशनमुळे. आणि मग यू नो, इवन द पर्सन हुज बाईंग क्लोथ्स फ्रॉम मी नीड्स टू हॅव पेशन्स, कारण इट इज हँड वर्क. वी डोंट यूज मशीन्स, वॉट एव्हर इट इज एव्हरीथिंग इज डन बाय हँड. You can't it's not like that. तेवढं अंडरस्टँडिंग तुम्ही पण ठेवलं पाहिजेत. गिव्ह अस सम रिलॅक्स माइंडसेट टू वर्क ऑन युअर क्लोथ्स. कारण कसं होतं माहिती आहे काय, यू सी दॅट ही पर्सन कटकटी आहे ना, इव्हेंच्युअली माझा इंटरेस्ट तिथे काम करण्यात संपतो. आय हॅव अ लॉट ऑफ पीपल हू आय से डोंट कम प्लीज, आय डोंट टेक दॅट क्लोथ्स. कारण आय नो की कितीही त्यांना चांगलं दिलं ना, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी अनहॅपी, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी लाईक नाही असं आहे तसं आहे. आय हॅव स्टॉप. आणि मी तुला म्हटलं असं, लॉकडाऊनमध्ये आय हॅव रिअलाइज मेंटल पीस इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. I was talking about negative reviews from the perspective of ki meditation and everything you started. How did that help? It helped a lot. I have literally decided to cut off all the negativity out of my life. Like नकोच आहेत मला negative लोकच नको आहेत. आणि like I said, being an anxious person, मला त्याचा खूप त्रास व्हायचा of not talking to this person. Oh shit, how will I, like, you know, handle this. But I've grown out of it. I've become very selfish in that way. Even with my customers, ठीक आहे, 2 पैसे कमी मिळाले तर I'll manage somehow, but मला डोक्याला त्रास नको. I need to have a good night's sleep, and that's all I look forward to in a day. I don't want to be sleeping thinking, oh shit, उद्या हिचं व्यवस्थित फिटिंग नाही झालं तर मग काय, will I have to pay from my pocket? No. I don't want to be thinking. I need to have a good rapport with my customers also. And I give it. I know so many people will vouch on for this. Yes. I am available anytime. There are people, and my parents get mad at me की तू कधीही काय क्लायंट्सचे फोन उचलते. म्हणजे 10:30 वगैरे त्या लोकांना अक्कल नाहीये. 10:30 वाजता तुला फोन करून विचारतात की ह्याचं काय करू. म्हणजे इतकी फॅशन इमर्जन्सी. पण आय एम अवेलेबल. मग मी तुम्हाला जर ती सर्व्हिस देते तर आय ऑल्सो वॉन्ट सम काइंड ऑफ अंडरस्टँडिंग फ्रॉम यू. त्यामुळे दीज आर द बेसिक. आणि मग एवढं करून जेव्हा नेगेटिव्ह रिव्ह्यू येतो ना, तेव्हा मग ते डोक्यात जातं रे की मग तू मग नको, मग तुम्ही येऊ नकात. मग मी 2-3 जणांना सांगितलेलं की सी XYZ, आपलं कोऑर्डिनेशन जमत नाही समहाव, सो इट्स बेटर वी डोंट वर्क टुगेदर. तर मग डोंट कम टू मी ना, तुम्हाला बेटर कोणी देईल. आणि देर आर पीपल हू कम अँड से, अरे तू तर काय तुझं स्टिचिंग इतकं महाग आहे, शेजारचा जो आहे तो काय 100 रुपीज 50 रुपीज लेसरमध्ये देतो. अरे मग जा ना तिथे. मग तुम्ही माझ्याकडे काय येताय? आय विश आय कुड से दॅट. आय स्टील डोंट हॅव इट इन मी, बट आय एम गोइंग टू गेट टू दॅट वन डे. Final, anything you wanna pitch, anything you wanna push, ki okay, you're releasing this, doing that to maybe the 3 people who are gonna see this? 3 nahi, there are going to be like Amira. A lot of them. You and Amira. Nahi re, they're going to be, I will share, you will share, so many people. So nothing, just I'm going to be doing a collection really soon, a summer collection in March. So stay tuned for that. So gentlemen, ladies, there's Mire. I'm talking, the website is mirebyashwarya.in. mirebyashwarya.in. There's Instagram on Mire by Aishwarya. There's Facebook. स्वतःचा Insta. स्वतःचे. There is link it down Facebook. below.
आणि everything will be linked down below. So please हे like करा. And do come to my studio once to get clothes for yourself or your wife or your mother Yes. or your sister, whoever. And माझ्यासाठी like I'll tell you what is a good trigger point to buy nice clothes. मदर्स डे असतो और जेव्हा कुठे बर्थडेज असतात, कम हिअर, गेट युअर मदर हिअर, गेट युअर सिस्टर हिअर, गेट युअर रिलेटिव्स हिअर आणि मेक देम सी की ओ दिस इज सो ब्युटिफुल. आणि असं नाही आहे की आयशू फक्त 50,000चे ड्रेस विकते. नाही रे, माझे 1,000च्या खालनं पण चालू होतात, त्यामुळे नो वन्स गोना बी डिसअपॉइंटेड. So do come, do visit. It's going to be a great experience. आणि even if you get something, don't get something, ही place खूप छान आहे आणि Aishu is such a sweet person. Yeah, definitely come by any time. And you can find her on website, Insta, Google, etc. Everything will be linked down below. If you guys have any questions, she will take them on her Insta or maybe wherever. Yeah, let's do that. So I don't mind. तिची Insta story follow करा please. Everything is linked. So thank you, Yes. Aishu, for Thank agreeing you. to come on this experiment of mine. This is an experiment to see if I am able to do a week's worth of podcast. You will definitely. You're doing such a good we're, job. We're 3 of 3 right now. 4 to go. Yes. So yes, thank you. Thank you so much. Gentlemen, like, share, subscribe.